अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम। एक पिंड पंजाब का चैनल वेखण वाले साडे भैन भाई ते बजुर्गों की खिदमत विच मैं नासिर कसाना हाज़र है जी। दोस्तों, इस चैनल ते तुहानूं कल्चर, उजाड़े दीयां दास्तानां, पंजाबी मेले, पंजाबी मज़ाहिया वीडियो, पंजाब विच पिंडां दा देसी माहौल, पंजाब दे लोकल फनकार ते पंजाब दीयां खेडां नाल जुड़े हुए लोगों दी वीडियो देखने को मिलदियां। अज इस सिलसिले में असी जा रहे हैं पाकिस्तान के मायानाज कबड्डी के खिलाड़ी लाला उबैदुल्ला होना दे पिंड। लाला उबैदुल्ला कंबो होना दे पिंड नूं गोजरा तो समुंदरी दी वल जांदियां होया दरम्यान विच आबाद अड्डा 45 तो एक लिंक रोड जाता है ते थोड़े ही फासले ते जाके खब्बे हत्थ नूं वसिया होया यह पिंड जिसका नाम चक 42 गाबे लोपोकी है, जो कि तहसील समुंदरी जिला फैसलाबाद विच आंदा है। लाला जी इस पिंड दे विच रहिंदे आ। दसदे जाइए जी, लाला उबैदुल्ला कंबो हुणी 7 भाई आ ते सारे ही कबड्डी के प्लेयर है। 5 भाई लाला जी तो बड़े आ ते 1 भाई लाला जी तो छोटा है, जिन्हां दा नाम सैफुल्ला कंबो है। लाला जी पाकिस्तान की टीम विच रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते आ ते बहुत ही तजर्बाकार खिलाड़ी मन्ने जाते हैं। लाला जी का जन्मदिन 27 मार्च 1987 है। लाला जी होने वाले 5 वर्ल्ड कपां चों 4 बार पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं ते बहुत ही आला खेल पेश कर चुके हैं। लाला उबैदुल्ला कंबो 4 बार यूके लीग खेलन गए ते 3 मरतबा बेहतरीन रेडर का आज़ाद अपने नाम किया। बहुत ही ज़्यादा नरम मजाज, सादा, दरवेश सिफ्त ते मेहमान नवाज तबीयत के मालक लाला उबैदुल्ला कंबो हुणा ने अपने डेरे ते एक जिम भी बनाया होया है, जिथे लागे लागे दे पिंडां विचों आके जवान तैयारी करते हैं ते ये सब इंतजाम लाला जी हुणा ने अपने पल्लियों अपनी जेब चों कीता है। दोस्तों, आओ अज तुहाडे नाल लाला उबैदुल्ला कंबो हुणा दे नाल होई गलबात सांझी करते हैं ते उन्हां तों ये भी पुछदे हैं कि इंडिया विचों किहड़े जिला किहड़े पिंड विच उठ के आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। लाला जी, पहले तो सानू ये दसो कि तुहाडा जिहड़ा पिछोकड़ आ, तुहाडे वालदैन किहड़ी जगह तो उठ के आए हैं। मेरे वाल साहब दसदे हुंदे सी सानू कि जदों उजाड़ा पिया उदों मैं 5 साल दा सीगा। अच्छा। ते अंबरसरों उठ के आए सी सोईयां पिंड सी साडा। सोईयां पिंड अंबरसर, तहसीलो जिला अंबरसर। हाँ जी, ठीक है जी। फिर वो इत्थे आके लोपोगी 42 गाहबे विच बह गए। हाँ जी, इत्थे 42 लोपो भी बह गए। बाकी गलबात असीं तुहाडे नाल करदे जी, तुहाडे कबड्डी जिहड़ा तुसीं अपनी गेम करदे आ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? कबड्डी मैं तीसरी क्लास सीगा पढ़दा, इत्थे नाल ही अपने प्राइमरी स्कूल है, उत्थे पढ़दे हुंदे सी ते नाल दा पिंड है इत्थे 531 गाहबे, उत्थों दी टीम आई सी 5वीं क्लास दी। अच्छा जी। ते मेरे तो वड्डे भाई मेरे खेडदे सीगे, मैं छोटा सी, वैसे बचपन तो ही शौक सीगा मैनूं खेलण दा कबड्डी। ते मैं आई सी 5वीं क्लास दा। 5वीं क्लास दा। ते ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਖੇਡਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਚ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਖੇਡ ਲੈਣਾ। ਕੱਛਾ ਪੁੱਛਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੈਫੁੱਲਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘਲਾਇਆ ਘਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਦਾ ਕੱਛਾ ਟੰਗਿਆ, ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਖੈਰ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੱਛਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ, ਮੈਂ 2-3 ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਭੱਜ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ 3 ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਕਬੱਡੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸੀ 7 ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ 6ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆ, ਛੋਟਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੈਫੁੱਲਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਹੀਦ ਅਹਿਮਦ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਨਵੀਦ, ਉਹਨੇ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਤਨਵੀਰ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸ਼ਗੀਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ
ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪੁੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਲਣੀ। ਅੱਛਾ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਲੀ ਆ? ਸਕੂਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਹੀ ਖੇਲੀ ਮੈਂ ਝੰਗ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੇਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਬੱਡੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਝੰਗ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖੇਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਗੁਜਰ ਦੇਵੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਚ ਖੇਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਚੰਗਾ ਜਾਫੀ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਲੱਤੋਂ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੋਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਬਸ ਭਾਈ ਸੀਗੇ, ਵਾਲਦੈਨ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ, ਭਰਾ ਭਾਈ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੀ ਦਾ ਜੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਕੋਈ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਜੋੜ ਕਰੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੂਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੇਮ ਸ਼ੇਮ ਕਰ ਲਈਦੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਚ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲੋਂ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੈਚ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਖੇਲੇ ਆ, ਕੋਈ 2-4 ਲੜਕੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵੈਸ ਜੱਟ ਸੀ ਲੜਕਾ, 320 ਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਬਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਲਗੜਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੈਚ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਆ, ਰੰਗ ਦੇ ਜਾਫੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਫੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਈ ਹੋਣ। ਜਾਫੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੇਵਰੇਟ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਫੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੀਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਖੇਡਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਐਂਟੀ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਲੇ ਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫੈਨ। ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਪਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜਾਫੀ ਜੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਈ ਚੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਚ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਚ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ, 4 ਬੰਦੇ ਜਾਪੀ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਚਾਹਾਂ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? 5 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਏ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ 4 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ? ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਖੇਲਣ ਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਚਾਹ ਕਰਦੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾਈਏ, ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਚੰਦ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ 'ਚ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 50% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, 50% ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖੇਡਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਖੇਡਦੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ? ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਲਣ, ਅੱਛਾ। UK ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਦਫਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਲਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਖੇਲ ਖੇਲ ਕੇ। ਗਰਾਸੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੀ ਖੇਲ ਲਈਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵਾ, ਗਰਾਸੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗਰਾਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਫੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ? ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਾਫੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕੈਂਚੀ ਚੰਗੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੱਟ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਘੱਟ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਲਦੀ ਫੜਨ ਦੀ। ਗਰਾਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜੋ ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ। ਲਾਲਾ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 80% ਕਬੱਡੀ ਖੁੱਲੀ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਚਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮੈਚ ਖੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੋਬੇ 'ਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਢੇਰੀ ਵਾਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਜੀ, ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ? ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਖੁੱਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਖੁੱਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਜਾਫੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੁੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵਾ, 20 ਫੁੱਟ ਲੱਗੀਆਂ, 30 ਲੱਗੀਆਂ, 40 ਫੁੱਟ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਣ। ਤੇ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੈ। 4 ਜਾਫੀ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਛਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, 30 ਸਕਿੰਟ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਮ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜਿਮ ਨਾਲੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਮ ਨਾਲੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਮ ਹੁਣ ਅਗਰ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਖੇਲ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਭਾਜ ਭੂਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਗੋਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਸੱਟ ਵਗੈਰਾ ਛੇਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਲਾਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵਾਲੀ ਕਬੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਖੇਲੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੇਲੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਲੀ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਵੀ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਕਬੱਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲਾਲਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕੀ? ਉਸਤਾਦ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਗਾਮੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਜਨ ਨਸੀਬ ਹਯਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਭੱਠੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੁਆਖੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਕਰਾਉਣੀ, ਰਾਤ ਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਣ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਕਰਾਉਣੀ। ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ, ਭਾਈਆਂ ਟ੍ਰੇਨਰ ਕਰਾਉਣੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਿਆ। ਹੈ ਵੀ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਸ ਨਸੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਤਾਮ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲਾਲਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚ ਖੇਲ ਚੁੱਕੇ? ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਖੇਲੇ ਆ। ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖੇਲੇ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੇਡ ਉਦਾਂ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੋਵੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਨੇ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਬੜਾ ਟਫ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਉਹ ਯਾਦ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਯਾਦਗਾਰ ਨੇ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਕਾਮ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਲੇਅਰ ਅੱਛਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਜ਼ਾਦੇ ਖੁਦ ਤੇ ਮੁਤੱਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨਾ। ਅਗਰ ਵਾਲਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲਏਗਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਕਰੇਗਾ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਬੰਦੇ ਕਈ ਪਲੇਅਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਕਰਦੇ, 4 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਮਨਜੂਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੂਜ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕੱਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਆ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਕਰਨ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਚਾਲਣ 'ਚ ਨਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਝੁਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪੇ ਫੜ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ।